करुषु प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम किया जी को पल पल करु प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। उठ आया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, परगने बराड़ के हाकिम का गुमास्ता, हाकिम का गुमास्ता। उठ आया एक ब्राह्मण उठ आया एक ब्राह्मण। प्रसंग आज का आकोट का प्रसंग गया। धाम धनी के चरणों में रहने के बाद अधिकतर सुंदर साथ की जो मनसा थी वो बदल गई। मनसा इसीलिए बदल गई क्योंकि सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम जिनको परब्रह्म मानते हैं उनके सानिध्य में रह करके हमें भिक्षा मांगना पड़ रहा, दर दर ठोकरें खाने पड़ रही। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा लगने लगा कि हमें नहीं लगता है कि ये परमात्मा है, और ऐसा करके लोग सब डामाडोल होने लगे। और डामाडोल होने लगे तब यहाँ पर एक प्रसंग आता है शुक्राना आकोट का। और ये शुक्राना आकोट का उस प्रसंग में समझाते हैं कि दुनिया में ये सब होना सामान्य है, और सामान्य के साथ साथ आप लोगों को बातों कृपा हुई है। जाहिरी कृपा तो बहुत कम लोगों को है, लेकिन बातों कृपा हुई है। बातों कृपा का मतलब क्या है कि एक कृपा दिखाई दे और बीजी दिखाई ना दे। तो जो दिखाई दे उसको तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे ऊपर बहुत कृपा हो गई, लेकिन जो नहीं दिखाई दे उसको क्या करेंगे, उस पे विश्वास नहीं करेंगे। तब वहां राज्य महाराज कहते हैं, श्री जी साहब उनको समझाते हैं, अक्षर को भी शुद्ध नहीं, कि जो बात अक्षर ब्रह्म को पता ना हो, जो ज्ञान अक्षर ब्रह्म के पास ना हो, वो त्रिगुण के पास क्यों होए, कि ऐसी बात तो त्रिगुण के पास भी नहीं है। और जब त्रिगुण के पास ये ज्ञान नहीं है, तुम्हें तो परम धाम का ज्ञान मिला है। परम धाम के ज्ञान के मिलने के बाद आप लोगों के हृदय में ये संशय उत्पन्न होना ये स्वाभाविक है। लेकिन संसार में आप आए तो संसार का पहला प्रभाव ही आपके ऊपर पड़ गया, और पहले प्रभाव में आप हार रहे हो। तब ये बात समझाते, इंद्रावती की आत्म जब वाणी के पहले प्रकरण में ये बात कहती कि मैं 3 बार माया से हार गई, मैं 3 युद्ध कीधा फरी फरी પછી ગતમાં મારી હારી, કે मैं 3 વાર આ માયા સાથે યુદ્ધ લડ્યા અને 3 વાર યુદ્ધમાં ભલે હું જીતી, પણ ચોથી વારમાં તો મારી પણ હાર થઈ ગઈ। એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય કે વાસ્તવિકતા એ કે માયાની સામે તમે ટક્કર લો એટલે માયા કોઈ હથિયાર દેખાતું નથી જેને પકડીને તમે દબોચી શકો। જે વસ્તુ દેખાય એની સામે લડી શકાય, પણ જે દેખાતું નથી એની સામે લડાય। અને આ વસ્તુ છે કે દેખાતી નથી એટલે વગર દેખાતી વસ્તુ છે, એની સામે લડવું બહુ કઠિન છે। એટલે આવી કઠિન માયાની સામે લડવું અને સુંદર સાથ એની જોઈ અને હારવા लाग्या। ત્યારે ધામધની શ્રી રાજ્ય મહારાજ ત્યાં એમને સાંત્વના માટે આકોટની અંદર જે પ્રબોધ કરે છે એ પ્રબોધ ત્યાં પૂરો થયો।
સુંદર સાતની આસ્થા પાછી જાગૃત થઈ અને ત્યાં એક પ્રસંગ બતાવવામાં આવ્યો कि भाई जे मूसा पैगंबर ની સાથે રહેશે उनको हारून की फौज और फेरून की फौज, ये दो फौज है। दो फौजों का मतलब क्या है कि एक मायावी लोग हैं और दूसरे ब्रह्म सृष्टि है। आप बनने क्या उतरे तो कि एक बार मूसा पैगंबर के पीछे फेरून पड़ गया और जब ये पीछे पड़ा तो उस समय पीछे पड़ते टाइम मूसा पैगंबर ने अपनी जादुई लाठी से क्या किया, नदी ની ઉપર એ લાઠી મૂકી તો પુલ બની ગયો। કુરાન ની અંદર એવું વર્ણન લખ્યું કે નદીનું નામ છે નીલ નદી, કે નીલ નદી ઉપર એક લાકડી મૂકી, લાકડી મૂક્યા પછી એ લાકડીને મૂક્યા પછી લાકડીનો પુલ બન્યો અને મૂસા पैगंबरे એની ફૌજને કીધું કે તમે આના પુલથી પાર થઈ જાઓ। એ ફૌજ પૂરી પાર થઈ ગઈ અને जैसे ही जो पीछे फौज आ रही हेरून की, वो फौज जैसे ही लाकड़ी के ऊपर यानी पुल के ऊपर पग रखने लगी, इतने में वो पूरी की पूरी फौज नदी में गिर गई और डूब के मर गई। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अक्षरातीतના સાનિધ્યમાં જે કઈ લોકો છે એ સમજી લો કે મૂસા पैगंबરના સાનિધ્યમાં છે। મૂસા पैगंबर यानी કે શ્રી પ્રાણનાથજી, જે પ્રાણનાથજીના સાનિધ્યમાં છે એ જાદુઈ છડી यानी કે બ્રહ્મજ્ઞાન, આ બ્રહ્મજ્ઞાન રૂપી પુલથી નીલ નદી એટલે કે આ ભવસાગર રૂપી દરિયો, આ ભવસાગર રૂપી દરિયાથી પાર કરવા માટે જે બ્રહ્મજ્ઞાન આવ્યું, આ બ્રહ્મજ્ઞાન રૂપી લાઠી એના બ્રહ્મજ્ઞાન રૂપી પુલ ઉપર થઈને બ્રહ્મ આત્માઓ આ ભવસાગરને પાર કરી જશે। પણ જ્યારે માયાવી લોક, માયાના અંદર ડૂબેલા લોકો જ્યારે આ ભવસાગરને પાર કરવાની કોશિશ કરશે ત્યારે બોલે મૂસા पैगंबरનું આ જ્ઞાન બ્રહ્મવાણી રૂપી આ પુલ એમને સાથ આપી શકે नहीं, एनी आ भवसागरनी अंदर ए डूबी अने खत्म थई जशे। એટલે ભાવાર્થ એ છે કે તમે વાણીના સાનિધ્યમાં છો, પ્રાણનાથજીના સાનિધ્યમાં છો, તમારી ઉપર એ કૃપા છે અને એવી કૃપા થઈ કે એની કૃપા બરાબર બીજું કઈ છે નથી। એટલે અહીંયા આ પ્રસંગ આવ્યો અને પ્રસંગની હિસાબથી એ સુંદર સાતને સંબોધિત કર્યા અને સંબોધિત કર્યા પછી આગળ એક પ્રસંગ આવે કે ત્યાંથી જ્યારે નીકળવા लाग्યા ત્યારે बराड़ परगने का एक ब्राह्मण हतो અને એ બ્રાહ્મણ શ્રીજી સાહેબના ચરણોમાં આવીને સત્સંગ સાંભળે છે। સત્સંગ સાંભળતા સાંભળતા એને દર્શન થયું રાજ્ય મહારાજનું, સત્સંગમાં દર્શન થયું ને સત્સંગમાં દર્શન થયું એટલે શ્રીજી સાહેબના સ્વરૂપને જોઈ અને બ્રાહ્મણ કહેવા लाग्યો કે તું ही लाया है, तू ही खेल दिखाने वाला है और तू ही ले जाने वाला है। खाली 3 लाइन निकले, तू ही खेल दिखाने वाला है, तू ही लाया है और तू ही ले जाने वाला है। आ 3 सिवाय बीजो कोई शब्द नहीं। घरे गयो खावानुं पण नहीं भावे, खावा वगर ઊંઘી ગયો, સવારે વગર નાસ્તે શ્રીજી સાહેબને મળવા માટે નીકળ્યો। શ્રીજી સાહેબ એક નદીને કિનારે બેઠા હતા, બેઠા બેઠા દાંતણ ઘસે છે અને એ બીજા કિનારે હવે એ દોડી પડ્યો ને દોડ્યો એટલે એટલી સ્પીડ દોડ્યો કે એને પૂરી નદી નહીં દેખાઈ અને आ प्रसंगनी अंदर ये बात आवी छे, भूल गया शरीर को, भूल गया शरीर को के ना शरीर ने पण भूली गयो। नजर पहुंची बका में, एनी नजर एनी आत्मा भवसागर पार पहुंची गई। पीछे फिरता ही रहे अने पाछळ ज्यारे वळीने आयो त्यारे समय प्रात के नदी पार, प्रात के नदी पार के नदी पार श्रीजी साहब बैठा અને આ બીજી કિનારે આવે છે। श्रीराज दातुन करत है, श्रीराज दातुन करत है, बैठा नदी में होशियार, थोड़ी नायो आखी नदी नहीं देखे છે। केवल कौन देखाय? श्रीजी साहेब देखाय, એને आखी नदी नहीं देखाई। दौड़ करके आया, नदी में गिर गया और जब नदी में गिर गया तो श्रीजी ने क्या बोला? पूछा उन्हें रसोई का, श्री जी ने कहा कि उनको निकालो और निकाल करके पूछा कि कुछ खाना वाना खाया है? तो क्या बोलता है? कया चौका भय तीन 3 दिन थी भूख। बोलो श्री प्राणनाथ। हेलो, 3 દિવસથી ભૂખ્યો છે, એને 3 દિવસથી એ નથી ખબર। એક દિવસ સત્સંગ સાંભળ્યો અને એક દિવસના સત્સંગનું પરિણામ એવું છે કે એને જે પરમાત્માનું દર્શન થયું એ પરમાત્માના દર્શન પછી બધું ભૂલી ગયો અને 3 દિવસથી એ
માણસે કશું ખાધું નથી मैं जानत नहीं कछुए કે મને કઈ ખબર પડે તો ખાવ નહીં. મને તો સંસાર દેખાતો જ નથી. ખાવા કોને કહેવાય, પાણી કોને કહેવાય એ તો મને કઈ ખબર પડતી. જે વ્યક્તિ પાગલ થઈ જાય ને એ પણ કદાચ ખાવા માંગે, પણ આને એના કરતા પણ વધારે આ અવસ્થા આવી. અને વધારે અવસ્થા આવવાના કારણથી શ્રીજી સાહેબ આ અવસ્થાથી એને બહાર કાઢે છે. અને ત્યાંથી શ્રીજી સાહેબ ક્યાં પહોંચી જાય? રામનગર में. रामनगर में पधार्या. ત્યાં મહેશ અરે ગણેશ મહંત કે સાઈડ में એક હવેલી બનાવી અને હવેલી બનાવીને ત્યાં સુંદર સાત રહેવા લાગ્યા. હવે ધીરે ધીરે રામનગરના પ્રસંગની અંદર આ પ્રસંગ આવે અને ત્યાં એક હરસિંહ કરીને સુંદર સાથ છે. એ હરસિંહના મનમાં એવું લાગ્યું કે આ સંત પહોંચેલો છે એટલે આના સંતના ચરણોમાં આપણે જઈ અને કંઈક અર્જિત કરીએ. શ્રીજી સાહેબના ચરણોમાં આવી અને જ્ઞાન લીધું. અને જ્ઞાન લીધા પછી એક દિવસ કીધું કે હે શ્રીજી સાહેબ, આપ મેરે ઘર પધારે और મારા ઘરમાં આવીને તમે ભોજન ગ્રહણ કરો. જ્યારે આવી વાત કરી ત્યારે શ્રીજી સાહેબે કીધું સારું, અમે તમામ સુંદર સાથ ત્યાં પધારીશું. અને તમામ સુંદર સાથને એને ઘરે લઈ ગયો. रोज दूसरे उनने બીજા દિવસે બોલાયો ઘરે અને बुलाए अपने घर જ્યારે બોલાય ત્યારે बड़ी बैठक करके હવે સામાન્ય ફોજ નથી, 5000 ની પૂરી જમાત છે ને 5000 સુંદર સાથ ને ખવડાવું એટલે ખાસી વ્યવસ્થા કરી હતી. सब साथ आए पहुंचे બધા સુંદર સાથ જ્યારે પહોંચી ગયા ત્યારે बैठाई चौकी पर સ્વયં શ્રીજી સાહેબને આસન ઉપર આસન આપ્યું. આસન આપીને ધોતી પહેરી અને સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરી અને સ્વયં આ ભોજન પીરસવા લાગ્યો. झुकते बैठाए श्री राज को પ્રેમપૂર્વક શ્રીજી સાહેબને આસન ઉપર બેસાડ્યા. साथ बैठाए दो पगथिए દો પગથિયે એટલે કે બે લાઈનોમાં, બે લાંબી લાઈનો બનાવીને બે લાઈનોમાં સુંદર સાથને બેસાડીને ભોજન કરાવે છે. करे सेवा दिल धर બડે પ્રેમપૂર્વક આ સેવા કરે છે. ले गए अटारी पर અને શ્રીજી સાહેબે ભોજન કર્યું અટારી ઉપર એટલે કે એકાંતવાસમાં લઈ જઈને બીજે માળ લઈ જઈને श्री राज को एक कठोर શાંતિપૂર્વક એક જગ્યા લઈ ગયો. मैं तुम्हारा दास हूँ ता बैठ विनती करी ત્યાં બેઠી વિનંતી કરે, ચરણોમાં બેસીને કહેવા લાગ્યો કે એમનું કંઈક એવું કંઈક મુદ્દો હતો જે મુદ્દાના કારણથી પરેશાન હતો અને એવી સમસ્યાના કારણથી શ્રીજી સાહેબના ચરણોમાં આવીને વિનંતી કરે કે હે શ્રીજી સાહેબ, મારા જીવનમાં આ કષ્ટ છે અને એ કષ્ટ મારો દૂર તમે કરો એવી આશા અને પ્રાર્થના કરું છું. એવી પ્રાર્થના કરી એટલે શ્રીજી સાહેબે એમને આशीर्वाद આપ્યો. चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा. और आशीर्वाद स्वरूप में उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई. हुकुम हुआ तिन से उनसे हुकुम हुआ तेरा कार्य जो है सिद्ध આપના કામ સૌ સિદ્ધ થઈ જશે, તમારું કામ બધું પૂર્ણ થશે. ये बात अंकुर की ભાઈ વાસ્તવિકતા છે કે દુનિયાનો જીવ દુનિયાની વસ્તુ માંગે, પારનો જીવ પારની વસ્તુ માંગે. આ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે જેને પારની વસ્તુની જરૂરત છે ને એ પારનું માંગે ને દુનિયાનો વ્યક્તિ કેવલ દુનિયાની વસ્તુ માંગે. એક વાત કહું તમને, દિલ્હીની એક બહેન જેનું નામ બનારસો બહેન છે. બનારસો બહેનના મનમાં આવ્યું કે એક દિવસ બનારસો બહેન એટલી બધી સેવા કરે તો સદગુરુ મહારાજ શ્રી રામ રતનદાસજીએ વિચાર્યું કે આ બહેનને મારે રાજ્ય મહારાજનું દર્શન કરાવવું જોઈએ. તો બહેનને બેસાડીને બહેન તમે બેસો અને શિર ઉપર હાથ મૂક્યો ને પરમધામનું દર્શન કરાવ્યું, રાજ્ય મહારાજનું દર્શન કરાયું. અને રાજ્ય મહારાજના દર્શન કરાયા પછી બહેન તો બહુ ખુશ થયા. એટલે બહેન ખુશ થવા લાગ્યા. દર્શન કરીને ઉઠ્યા ત્યારે સદગુરુ મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરી અને બહેન કહેવા લાગ્યા કે સદગુરુ મહારાજ, તમે મને પરમધામ જોડાયું, મારી પ્રાર્થના છે કે તમે આ તમામ સુંદર સાથને પરમધામ દેખાડો. એટલે બહેન સેવા ભાવી. સદગુરુ મહારાજે કીધું કે બહેન, તારી વાતને હું ટાળવા તો નથી માંગતો, તે કીધું અને તે માંગ્યું એ હું તારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા તૈયાર છું. પણ તમારે એવું નહીં કહેવાનું સુંદર સાથ નહીં કે આ સદગુરુ મહારાજ પરમધામ દેખાડશે. તમારે સુંદર સાથમાં એટલું જ એમ કહેવાનું
કે આજે તમે સદગુરુ મહારાજ પાસે જે કંઈ માંગશો એ તમામ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થશે. સાહેબ, મહારાજ શ્રી રામરતનદાસજી શિબિર ચાલતી હતી, શિબિર ચાલતી શિબિરમાં બંધ કરી, સત્સંગ પ્રવચન ભજન બધું બંધ કરાવી દીધું અને બપોર પછીના ટાઈમમાં શ્રી સદગુરુ મહારાજે કીધું કે તમામ સુંદર સાથ જે કોઈ એની મનોકામના રાખતા હોય એ લાઈનમાં આવીને મને વારી વારીથી એની મનોકામના કહેશે. બસ ભાઈ, આખું મંચ એક તરફ ઊભું થઈ ગયું છે અને ધીરે ધીરે બધા માંગવા લાગ્યા. કોઈકને પૈસાની જરૂરત, કોઈકને ઘરની જરૂરત, કોઈકને બીજી કંઈકની જરૂરત. એક માતા આવીને કહેવા લાગી કે મહારાજજી, મારી વહુ મારી સાથે એટલું બધું લડે કે તમે એવી કૃપા કરી દો કે બજાવવાનું બંધ કરી દે. બરોબર. એક કહેવા લાગ્યો કે ભાઈ, મારા પુત્રને વર્ષો થઈ ગયા, નોકરી નથી મળી, તમે અમારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરો અને મારા પુત્રને નોકરી મળે. આવી બધી વાતો કરતા કરતા સાંજ થઈ ગઈ, સાંજના 6 વાગી ગયા. આખું મંચ ખાલી થઈ ગયું, લોકો બધા જતા રહ્યા. બનારસો બહેન માથું પકડીને બેસી ગયા. એવા લાગ્યા કે કેવા સુંદર સાથ છે આ બધા. મને એવું લાગ્યું પરમધામના વિષયમાં કંઈક માંગશે, પરમધામનું દર્શન માંગશે, રાજ્યને માંગશે, પણ બોલે આના કોઈ સુંદર સાથમાં પરમધામ દેખવાની ઈચ્છા થતી નથી. આ તો બોલે બિલકુલ એકદમ માયાવી જીવ જેવા છે. પણ વાસ્તવિકતા એવી છે સાહેબ, દુનિયામાં રહીને લોકો કેવા થઈ જાય, દુનિયા જેવો. જેમ કે ને કે માણસ જેની સંગત કરે અસર પણ એની પડે. એટલે આ વાણીના જે ભાવો હતા અને ભાવોની અનુસાર યા પ્રસંગ પૂરો થાય છે. इन समय दज्जाल અને આ પ્રસંગની અનુસાર દજ્જાલ યાની મૃગીની બીમારીનો પ્રસંગ આવ્યો. એક સુંદર સાથ પછી એક સુંદર સાથનું સાહેબ મરણ થવા લાગ્યું. એકની બાળી ના આવે બીજો સુંદર સાથ મરેલો હોય, ફેર એની બાળી ના આવે બીજો સુંદર સાથ મરેલો હોય. વારંવાર મરણ થવા લાગ્યા, ધામગમન થવા લાગ્યું. તબ શ્રીજી સાહેબ इंद्रावती आत्म पर श्री राज्य महाराज ना चरणों में प्रार्थना करे कि हे धामधनी, ये मृगी की बीमारी को आप दबाओ, वरना यहाँ सब सुंदर साथ खत्म हो जाएंगे. तब श्री जी साहब धामधनी श्री राज्य महाराज अपनी कृपा दृष्टि से तमाम सुंदर साथ को इस मृगी की बीमारी से बचा लेते हैं. और जो बाकी धाम गमन हो गया तो हो गया, लेकिन बाकी सुंदर साथ को वहां से बचा लिया जाता है. इन समय सुल्तान का હવે ઔરંગઝેબ બાદશાહને હજી શાંતિ નથી થઈ છે. મનની અંદર 4 મહિના સુંદર સાથ રહીને આયા. ઔરંગઝેબ બાદશાહના મનમાં એવું થાય કે મારે સ્વયં શ્રી પ્રાણનાથજીને મળવું છે, પણ મળું કઈ રીતે? એમને ખબર પડી ગઈ હતી કે એ આખરુલ જમા ઇમામ મહેદી છે અને અંદરથી ખબર પડી. પણ જેને કહેવાય ને કે ઇજ્જતનો કચરો થાય એના માટે વ્યક્તિ ઝૂકવા તૈયાર થાય, બધું કરે પણ એની ઇજ્જત નહીં જાય એટલે ઝૂકવા તૈયાર થતો નથી. અને ઔરંગઝેબ બાદશાહ ઝૂકવા નથી તૈયાર થવાના કારણથી હવે એવું વિચારશે કે હું શ્રીજી સાહેબને બંદી બનાવીને દિલ્હી લઈ આવું અને ત્યાં બંદી બનાવીને જેલમાં મળ્યા કરીશ આરામથી, કોઈની ખબર પણ નહીં પડે અને લોકોને એવું લાગશે કે આ તો એમનો કેદી છે. શ્રીજી સાહેબ વિચારી ગયા, એમને તો ખબર પડી ગઈ કે મારી પરમધામની આત્મા મને બંદી બનાવવા ચાલી, જે પરમધામની અંદર મારી સામે ઈચ્છાઓ પ્રગટ કરી અને મેં સંસારનો ખેલ બતાવ્યો અને મને બંદી બનાવવાની ઈચ્છા રાખે છે. એટલે રાજજી મહારાજે કીધું કે કઈ વાંધો ને એને આવા દો. ત્યારે हुकुम हुआ फुरदल खान को आदेश किया कि फुरदल खान जाओ और उन वैरागियों को बंदी बना करके लाओ. श्री जी साहब के ऊपर ये आदेश आया. इधर फुरदल खान ने एना नीचेना अधिकारी ने कीधु, सेनापति ने कीधु कि शेख खिदर जाओ और आ वैरागी नामनगर में रोकाया छे ए वैरागी ने तमे बंदी बनावी लई आओ. साहेब शेख खिदर आवे तेनी पहला रामनगर ना राजा ने संदेश मोकलायो कि हे राजा, हम लोग आ रहे हैं, आप इन वैरागियों को बंदी बना करके अपने हाथ में दे देना. तब राजा क्या करता है, 1-4 दिन तुम यहाँ से, अब राजा संदेश भिजवाता है कि 4 दिन तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, हम आपको बंदी बनाते हुए देख सकते नहीं. कारण के कोई हिंदू महात्मा ने कोई मुसलमान राजा बंदी बनावे हमने सारू लागे नहीं, એટલે કોતવાલ ને મોકલ્યો,
ફેર બીજી વાર પણ કોતવાલની મોકલ્યો. શેખ ખીદર ત્યાં સુધી પહોંચી આવ્યો. પૂરી ફौज સહિત આવી ગયો અને ત્યાં संदेश मोकलावे कि राजा अब हम पहुंच गए, अब बंदी बना के दे दो. तब शेख खिदर की बात को सुन करके राजा सुवंशराय नामना मंत्री ने मोकले छे અને સુવંશરાય નામક મંત્રી પ્રેમ પૂર્વક શ્રીજી સાહેબને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. પર શ્રીજી સાહેબ કેવા લાગ્યા કે હે સુવંશરાય, આવા દો એના બાદશાહની ફौजને, અમે બંદી બનવા માટે પણ તૈયાર છે, કેવલ તમે એમને આવા દો, પકડ લઈ જવા દો. ત્યારે सुवंशराय राजा ने आवे संदेश आपे कि महाराज वो तो मानने को तैयार नहीं है, अब क्या करना है. तब राजा कहने लगा जो होगा वो देखा जाएगा. कह दो शेख खिदर को कि आप अपने आप पकड़ लो. योग कर जब तुमको पकड़ के, कहने लगे जब आपको पकड़ के ले जाएंगे तब हमारे दिल में जो इच्छा होगी, हमें ऐसा लगेगा कि हमें संत के साथ गलत किया है, ओए बदनामी सुने कान, हमारी बदनामी होगी. कोई राजा हमें ताने मारेंगे. यो करते दिन दूसरे बीजा दिवसे शेख खिदर यहाँ पहुंची गयो. मुलाकात राजा सो करी કે રાજા જોડે મુલાકાત થઈ. અને મુલાકાત જ્યારે થઈ ત્યારે શું કહે છે, हम आए थे ना काम को, हम उनको पकड़ने आए, जरा पकड़ के दे दो. पकड़ देव बैरागी तुम, पकड़ देव आप बैरागी को. तब क्या हुआ, हजूर में ले जाएंगे, हम आपको उधर ले जाएंगे और बंदी बनाएंगे. हमको ये हुक्म. शेख खिदर ने राजा कहवा लगा कि राजा शेख खिदर आप जा करके खुद पकड़ लो. जब खुद पकड़ने की बात आई तो वहां जब ये गए, अपने ठिकाने पर आकर के विचार करने लगे कि हवे करवू तो करवू शू. आ तो राजा तो सटकी गयो. એટલે વિચાર કરીને હવે એમનો એક દીવાન છે, જેના દીવાનનું નામ છે ભિખારીદાસ. ભિખારીદાસ કહેવા લાગ્યા કે સેનાપતિજી આપ મને લઈ જાઓ, મને જવા દો, તમે ના હો, ફौज અહીંયા રહેવા દો અને મને જવા દો. હવે ફौजની છોડીને ભિખારીદાસ જ્યારે શ્રીજી સાહેબના ચરણોમાં પહોંચ્યા ત્યારે શ્રીજી સાહેબ એમને બેસાડીને બે ત્રણ દિવસની અંદર એમને કુરાન ઓર હિન્દુ પક્ષ બંને પક્ષોને ભેગું કરીને જ્ઞાન સમજાવે છે. જ્યારે એને ખબર પડી કે અલ્લાહ તાલા અને પરમાત્મા આ બંને વસ્તુ એક છે, આખરુલ જમા ઇમામ મહેદી અને બુદ્ધ નિષ્કલંક સ્વરૂપ બંને વસ્તુ એક છે. જ્યારે એકીકરણની ખબર પડી ત્યારે આ ભિખારીદાસ પાછો વળીને ગયો અને કયામતના સાતો નિશાનનું જ્ઞાન સમજાયું. ત્યારે ભિખારીદાસ પાછો વળી અને શેખ ખિદરને કહેવા લાગ્યો કે ये तो आखरुल जमा इमाम मेहदी है, कुरान के पक्ष के अनुसार ये आखरुल जमा इमाम मेहदी है और हमारे हिंदू भाइयों के अनुसार ये बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है. हम इसको बंदी नहीं बना सकते. कोई अवतार को बंदी बना दे तो बोले उसके लिए तो कहर ही ढा जाएगा. बोले જ્યારે જ્યારે આ દુનિયામાં અવતાર થયા ત્યારે ત્યારે એના અવતારોને બંદી બનાવવા કે એના અવતારો ઉપર જે કઈ કષ્ટ ઉઠાવવામાં આયા, બોલે આજ સુધી એ રાજાઓ કે એ રાજ્ય જીવિત નથી રહ્યું. અને ઉદાહરણમાં જ્યારે ઉદાહરણ મળે ત્યારે તમને ખબર કે રાવણે રામના વિરુદ્ધમાં જ્યારે ષડયંત્ર કર્યા ત્યારે રાવણનું રાજ્ય ઉજળી ગયું. કંસે કૃષ્ણના વિરુદ્ધમાં જ્યારે ચાલ ચલી ત્યારે કંસનું રાજ્ય ખતમ થઈ ગયું, કંસ મરી ગયો, રાવણ મરી ગયો. ભિખારીદાસ સમજાવે છે કે હે શેખ ખિદર, આ દેશની અંદર આ સંસ્કૃતિની સભ્યતા છે કે કોઈ અવતારના વિરુદ્ધમાં કોઈ હથિયાર ઉઠાવે એ વ્યક્તિ આજ સુધી જીવિત નથી રહ્યો અને એનું રાજ્ય પણ બચ્યું નથી. એટલે સમજી જાઓ કે કરવું શું. શેખ ખિદર કે એવું છે તો આપણે કામ કરી ફौजને અહીંયા રહેવા દઈએ અને આપણે ત્યાં જઈએ. હવે શેખ ખિદર જાય છે અને શ્રીજી સાહેબની સભામાં બેસીને શેખ ખિદરે જ્ઞાનની લે કુરાન પક્ષનું જ્ઞાન સાંભળી અને અલ્લાહ તાલાના વિષયમાં સાંભળી અને શેખ ખિદર વિશ્વાસ લાવે છે અને એની પૂરી ફौजની સત્સંગમાં બેસાડે છે. હથિયાર એક તરફ રખાડી દીધા અને હથિયાર એક તરફ રાખી અને પૂરી ફौज સત્સંગ સાંભળે છે. इन समय दज्जाल ने ત્યાં રહેવાવાળા મુસલમાનના મનમાં એવું થયું કે શેખ ખિદર આપણો મુસલમાન છે, આપણે પણ શેખ ખિદરની મદદ કરવી જોઈએ. અને તમામ મુસલમાનો દોડી અને
આ સુંદર સાતને પકડવા લાગ્યા ત્યારે शेख खिदर એમની ફૌજને આદેશ આપે છે, बोले इन सबको उठाओ और बाहर फेंक दो, ये हमारे हादी के बीच में बाधक बन रहे हैं। तब मुसलमानों को समझ में आया कि शेख खिदर आटलो बदलाई केम गयो। પછી 3-4 દિવસની ચર્ચા પછી शेख खिदर કહેવા લાગ્યો કે हे हादी, हे श्री प्राणनाथ जी, आप मुझे तारतम मंत्र दे दीजिए, मैं आपके चरणों में रहने को तैयार हूं। साहेब તમામ ફૌજની આખી ફૌજને કીધું કે આ જમાનાનો ખાવેન છે, હિન્દુની અનુસાર બુદ્ધ નિષ્કલંક સ્વરૂપ અને મુસલમાનોની અનુસાર આકરુલ જમા ઇમામ મહેદી, મારી ફૌજમાં જે હિન્દુ છે એમને પણ હું નિવેદન કરું કે આ બુદ્ધ નિષ્કલંકના ચરણોમાં આવી અને તમે તમારી આત્માનું કલ્યાણ કરો, અને મુસલમાન ભાઈને હું નિવેદન કરું કે આકરુલ જમા ઇમામ મહેદીના ચરણોમાં આવીને તમે તમારું આત્મસમર્પણ કરો। આ તમામ સૈનિકો જેને સારું લાગ્યું એ તમામ સૈનિકો મળી અને આખી ફૌજ અહીંયા નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં દાખલ થાય, અને દાખલ થયા પછી शेख खिदर એની ફૌજને લઈને પાછો વળી ગયો। પણ અહીંયા થોડું ખટપટ થતા થતા પાછી એક ખટપટ થઈ અને ઔરંગઝેબ બાદશાહને ખબર પડી કે આખી ફૌજની જે વ્યક્તિ બદલી શકે એટલે કે એનામાં પાવર તો છે અને છે। એટલે ઔરંગઝેબ બાદશાહે બીજા સેનાપતિ મોકલ્યો જેનું નામ ફુરદલ ખાન। હવે ફુરદલ ખાન જ્યારે નીકળવા लाग्યો અને પાછો સંદેશ આવ્યો રાજા ઉપર, ત્યારે રાજા કહેવા लाग्યો, હાથ જોડું તમને કે તમે મારા રાજ્યથી અહીંથી જતા રહો, કારણ કે અમે તમારી આ વાતની અને તમારા ઉપર જે ઉપરનો જે બોજ છે એના બોજને સહન કરી શકીએ। અમારું રાજ્ય નાનું પડે, બોલે આવા નાના રાજ્યમાં વારંવાર આટલી બધી મોટી ફૌજો આવે, આની ફૌજોનો ખર્ચ ઉઠાવવો, આની ફૌજોને ભોજન કરાવવો અમારાથી આ સંભવ થઈ શકે नहीं, એટલે हमें તમને निवेदन करी તમે આથી આગળ જાઓ। और तब श्री जी साहब यहाँ से क्या पहुंचे, गढ़े में, और गढ़े में जब पहुंचे तब संवत 1739 समय કયો થયો, સંમત 1739 નો સમય થયો। मास अगन सुधी 10 में, और यहाँ जब मास अगन सुधी 10 में, मास अगर सुधी 10 में, और अब ये जो टाइम आया है तब चले रामनगर से, यहाँ थी रामनगर थी चाल्या क्या पहुंचा, फिर आए 14 गढ़े में, और गढ़े में जारे आया त्यारे तब उतरे जय बाग में, अब यहाँ एक बाग बगीचा है, ત્યાં જઈને વિશ્રામ કરે છે। अधि पहुंचा धाय, और यहाँ बीजो एक सेनापति यहाँ पहुंची जाए છે ત્યારે सो तो गया रामनगर, और रामनगर गयो અને રામનગરના રાજાએ કીધું એ તો અહીંયાથી નીકળી ગયા છે। 5 अपने पहुंचा, એ 5 આદમીને છોડીને આગળ નીકળી ગયો। तिनके रोके बाग में, अब वहां से रुके हुए तब आए पहुंचे देवकरण, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। नारियल છે નારિયેળ નખાયા બે નારિયેળ મૂક્યા છે, નારિયેળ લઈ આવો। પ્રસંગ હવે બદલાય છે ને, પ્રસંગનો દેવકરણજી આવે, ગળાની અંદર દેવકરણજી મળે ને દેવકરણજી મહારાજા છત્રસાલનો ભત્રીજો છે। હવે દેવકરણજી જ્યારે શ્રીજી સાહેબના ચરણોમાં આવી અને સત્સંગ સાંભળે છે ત્યારે રાજા છત્રસાલના વિષયમાં દેવકરણજી કહેવા લાગ્યા કે મારા કાકાને એક ટાઈમ હતો કે એને સપનું આવ્યું અને સપનામાં બુદ્ધ નિષ્કલંક સ્વરૂપની મોહર લાગી। એ મોહર એમના ગળામાં એમને હજી પણ બાંધી રાખી અને 12 વર્ષથી મારા ચાચા એ બુદ્ધ નિષ્કલંકના સ્વરૂપની રાહ જોઈને બેઠા છે। જ્યારે આવો શબ્દ કીધો ત્યારે શ્રીજી સાહેબ કહેવા લાગ્યા કે હવે એ ટાઈમ આવી ગયો અને લાલદાસને કહ્યું કે જાઓ लालदास जी, कुरान को खोल करके देखो कि कुरान में लिखा क्या है। जब कुरान को खोल करके देखा तो कुरान के जो पन्ना खुला उसमें लिखा था कि मूसा पैगंबर को उसका भाई मिलने वाला है, और अब मूसा पैगंबर और दोनों भाई मिल करके आ हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड में आ निजानंद संप्रदायना ज्ञानने जोरो शोरोथी फैलावशे। आवो संदेश मळ्यो અને એ વાત કહી અને પૂર્ણ વાત થઈ
દેવકરણ અને લાલદાસજી વગેરે તમામ સુંદર સાથ 4-5 સુંદર સાથને લઈ અને ત્યાંથી શ્રીજી સાહેબ એમને પન્નાજી મોકલે છે, યાની મોસાનિયા મોકલે છે. ત્યાંથી મોસાનિયા નીકળે અને મહારાજા છત્રસાલની જઈ અને સમજાવે છે. श्रीजी साहब जी को बुलावने, श्रीजी साहेब जी को बुलावने के श्रीजी साहब को बुलाने के लिए क्या किया? जाओ देवजी तुम, देवकरण અને લાલદાસજીને પાછા મોકલ્યા. તાં से विदा होके ત્યાંથી વિદાય લઈને લાલદાસજી અને દેવકરણજી आए अगर ये पहुंचे, શ્રીજી સાહેબને ત્યાં અગરિયામાં આવીને મળ્યા ત્યારે चले अगर ये से ચલે અગરિયે છે. હવે આ અગરિયાથી ચાલી પડ્યા ત્યારે परने पहुंचे आए, પરને પહોંચે આય. પરનાજીમાં જ્યાં પધાર્યા તે જગ્યાએ डेरा किया अमराई में, नदी किलकिला तीर पे, પ્રસંગ આવ્યો કે એક નદીનું નામ છે સાહેબ. એ નદીનું નામ શું છે? કિલકિલા નદી. અને કિલકિલા નદીને કિનારે પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં નદીને કિનારે જ્યારે પહોંચ્યા ત્યારે શું થયું? उतरे परमहंस आए, ઉતરે પરમહંસ આય. ત્યાં પહોંચ્યા અને तीर में सिरदार अक्षरातीत, તિનમે સિરદાર અક્ષરાતીત, તે ટાઈમની અંદર અક્ષરાતીતને જોઈ અને આ તમામ સુંદર સાથ શું કહેવા લાગ્યા? देख अपना ठोर सुख पाए, धाम धनी की असीम कृपा प्यारे सुंदर साथजी श्रीजी साहब नदी કિલકિલાના અમરાઈ ઘાટના ઘાટ ઉપર ઉતરે છે અને પન્નાજી દરબારમાં જે લોકો ગયા હશે એમને ખબર હશે કે અમરાઈ ઘાટ ક્યાં આવ્યો? જ્યારે બાયજુરાજ મંદિરથી આપણે પાછળની તરફ નીકળીને ત્યાં એક નાળા જેવું છે, નદીની ઉપર એક પુલ જેવું છે અને પછી આમ જાઓ એટલે દેવીનું મંદિર છે જેને પદ્મા દેવી કરીને લક્ષ્મીનું મંદિર છે. એની વચ્ચે જે નાળું છે એ નાળો એટલે કે નદીનો પુલ છે. એ નદીની પુલની સાઈડમાં અહીંયા અમરાઈ ઘાટ, આજે પણ આમના ઝાડો વાળો એ ઘાટ હજી પણ છે. અને એ ઘાટ ઉપર શ્રીજી સાહેબ પહોંચ્યા ત્યારે શું થયું? डेरा करत परिणामे, ડેરા કરત પન્નામે ત્યારે दौड़े देखत गौड़ लोक, ગોળ લોકો દોડીને આયા અને દોડીને આવીને કહેવા લાગ્યા, "ઓ ભાઈ, યા નદી કો જલના પીજિયો." કે હે સાધુ વૈરાગ્યો, આ નદીનો જળ ન મત પીજો. तब सब साथ ने मिलके, तब सब साथ में मिलके सब लोगों ने क्या किया? धोयो चरण अंगूठा राज, श्रीजी साहब ने सब सुंदर साथ समझी गया कि આ નદી બોલે કેમ નહીં પીવાનું? તો કે નદી બહુ ઝેરીલી છે. અને ઝેરીલી કેમ? તો શાસ્ત્રોમાં સાહેબા લખ્યું હતું કે લક્ષ્મી અને લક્ષ્મીના માધ્યમથી એક મીટિંગ થઈ છે અને મીટિંગની અંદર જ્યારે કહેવામાં આવે કે દુર્વાસાએ કઈ શ્લોક બોલ્યા અને શ્લોકમાં દુર્વાસાએ બોલતા બોલતા અશુદ્ધિકરણ કર્યું અને અશુદ્ધિકરણ કર્યું એટલે દુર્વાસાએ કીધું કે જ્યારે લક્ષ્મી मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं झुकेगी तब तक इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी और दुनिया में जाकर के तू नदी के नाम से बहेगी. આ એને શ્રાપ મળ્યો હતો અને શ્રાપના કારણથી એ નદીના રૂપમાં यहाँ રેવા લાગે છે અને સંપૂર્ણ જલ એટલું વિષેલું કરી નાખ્યું જેના વિષેલા જલના કારણથી એ નદીનું જલ કોઈ પીતો નથી. અને આ નદીના વિષયમાં ભવિષ્યવાણીઓમાં પણ લખ્યું હતું, પદ્માવતીને કેન શ્રદ્ધે પૃષ્ઠે વૃંજે વિરાજિતા ઇન્દ્રાવતી નામસા દેવી ભવિષ્યતિ કલયુગે. કે કોઈ ઇન્દ્રાવતી નામની દેવી આ કળિયુગમાં પ્રગટ થશે. ઇન્દ્રાવતી યાને સ્વયં ઇન્દ્રાવતીની આત્મ સાહેબ ઇન્દ્રાવતી નામની દેવી પ્રગટ થશે અને જ્યારે આ દુનિયામાં આત્મા પ્રગટ થશે ત્યારે સમજી જવું કે એ આત્માની અંદર પરમાત્મા વિરાજમાન હશે અને એ પરમાત્મા જે જગ્યા આવશે તો કે પદ્માવતીને કિનારે આવશે. આ નદીનું નામ બીજું શું પડે છે? પદ્માવતી. એ પદ્માવતીને કિનારે આવશે અને ત્યાં આવીને બોલે આ નદીને પવિત્ર કરશે અને આ નદી પવિત્ર થશે ત્યારે ત્યાં એમનું અખંડ પરમ ધામ પન્ના ધામ ત્યાં બનાવવામાં આવશે. એટલે કીધું ને ઝંડે કે ચિત લાય. આ પ્રસંગ ભગવાન શિવ ઉમાને પણ સમજાવે. શિવ શંકર કહ ગયે ઉમા સે ऐसा कलयुग आएगा, हिमाचल विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा. કે કોઈ પરબ્રહ્મ અહીંયા આવશે અને આવી અને અહીંયા કોઈ સુંદર પન્ના ધામ બનાવશે. અને એટલે મસ્તાને લખ્યું છે પન્ના પરમ ધામ દેખ करके प्रणाम देख.
કે એકવાર તમે પરમધામને જેવું સમજીને પન્નામાં પ્રણામ કરો ને સાહેબ, તો બોલે જન્મો જન્મના પાપ ધોવાઈ અને વ્યક્તિ મુક્ત થઈ જાય. એટલે કહેવામાં આવે કે લોકો પહેલે મક્કામાં તીરથ કરવા જતા અને એવું સમજતા કે મક્કામાં તીરથ કર્યા પછી સીધી જન્નત મળે. પણ જ્યારે સૂરજ પશ્ચિમથી ઉગશે યાની પરબ્રહ્મ હિન્દની ધરતી ઉપર આવશે ત્યારે બોલે એનું મુખ્ય ધામ કયું છે? પરમ પન્ના ધામ હશે. અને આ પન્ના ધામ ત્યારથી પડ્યું અને ત્યાંથી જે પ્રસંગ આવ્યો છે कि इन नदी का जल नहीं पीना, तब श्री जी साहब के चरणों में रहने वाले सुंदर साथ ने बोला कि जहां परमात्मा है वहां विष क्या? बोले जिस परमात्मा ने सारी दुनिया को विष दिया हो वो परमात्मा उस विष को अमृत भी बना सकते हैं, इसलिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है. तब श्री जी साहब के चरण को आगे रखवाया सुंदर साथ ने, थाली में चरण रखवा के उस चरण को धोया और धो करके क्या किया? डार्यो चरणामृत नदी में, ए चरणामृत नदी માં નાખ્યો ત્યારે पीछे नायो सकल समाज, पीछे नायो सकल समाज. संपूर्ण सुंदर साथ ડૂબી ડૂબીને કૂદકા મારી મારીને નાવા લાગ્યા. ત્યારે ત્યાંના ગોળ લોકો કહેવા લાગ્યા કેવી લીલા બોલે, વર્ષોથી તો બોલે અહીંયા લોકો પિતા સાથે 2 મિનિટમાં મરી જતા હતા અને આ લોકોની તો કોઈ અસર કરી નહીં. એટલે આ વાણીના શબ્દોમાં લખ્યું વિક की नदिया अमृत की न हो, सुख सबन पहुंचाए मारा वाला. के विख की नदियां अमृत की न हो, के विषेली नदियों ने एक बार नहीं, જ્યારે કૃષ્ણ જન્મમાં આયા ત્યારે બોલે કાળિયા નાગને મારી અને ત્યાં યમુનાને પવિત્ર કરી અને હવે જ્યારે પ્રાણનાથજીના સ્વરૂપમાં પધાર્યા ત્યારે યાની કિલકિલા નદીને પવિત્ર કરી, બંને નદીઓને પવિત્ર કરી અને જ્યારે હરિદ્વાર પહોંચ્યા ત્યારે બોલે હરિદ્વારની ગંગાને પણ પવિત્ર કરી. આ તમામ નદીઓને શ્રીજી સાહેબે પવિત્ર કરી. और હવે यहांથી શ્રીજી સાહેબ ક્યાં પહોંચે છે? મહારાજા છત્રસાલનો સંદેશ આવ્યો. भेजी खबर महाराज को, महाराजा छत्रसाल को जब संदेश भेजा तब आप पहुंचे इत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे. અને મહારાજા છત્રસાલે કીધું કે ભાઈ आप पहुंच गए हो तो 7 स्वरूप दे छोड़ के, 7 स्वरूप दे छोड़ के वृद्ध सुंदर साथ को माताओं को छोड़ करके आप छड़े यहाँ पधारो तो कार्य सब सिद्ध होगी, तब यहाँ पर आकर के ये कार्य सिद्ध हो पाएगा. हम पावे सुख नीत. तब यहाँ पर एक प्रसंग बदलते हुए अब प्रसंग की घड़ी बदल रही. नारियल तो મને લાગતું નથી છે એટલે આજે આ પ્રસંગ પૂરો કરીએ. મહારાજા છત્રસાલના પ્રસંગને લઈને આપણે વારંવાર એ વિશેષ વાતને ધ્યાન રાખીએ છીએ ત્યારે પ્રસંગ આજે પૂર્ણ કરીએ અને કાલના દિવસે મહારાજા છત્રસાલનો પ્રસંગ ચલાવીશું કે જ્યાંથી શ્રીજી સાહેબ ક્યાં પહોંચે? મોસાનિયા. તો એ મોસાનિયાનો પ્રસંગ અને પન્નાજીનો પ્રસંગ કાલે આપણે પૂર્ણાવતીના સ્વરૂપમાં લઈશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. आप आए ईत कह भेजी महाराज ने, मोहे बने ना आवत तीत. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. सदगुरु मां